सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हाँ नवजोत कौर ते इस वेले दी वड्डी खबर ढाबियां दे नाल जुड़ी हुई है। तो ढाबियां दा रियलिटी चैक न्यूज़ 18 तुहानू विखावेगा। इस दे नाल ही जो लोग जायके दे शौकीन है वो जरूर इस खबर नू वेखण और सतर्क हो जाण, क्योंकि वड्डी खबर मूरथल दे मशहूर ढाबियां दे नाल जुड़ी हुई है। मूरथल दे मशहूर ढाबियां ते कोरोना अटैक होया है। सुखदेव ढाबे तो बाद गरम धरम ढाबे दे विच भी कोरोना दे केस आए ने और गरम धरम ढाबे दे 10 मुलाजमां नू कोरोना होया है और ढाबे दे विच सोशल डिस्टेंसिंग दी तज्जियां भी जड़ियां ने उड़दियां नजर आईयां सन। कुछ दिन पहला न्यूज़ 18 ने नशर कीती सी एक खबर और सुखदेव ढाबे दे 65 मुलाजम पॉजिटिव पाए गए सन। सुखदेव ढाबे नू सील कर दिता गया है। तो तुहानू दस दिए कि जो लोग भी जायके दे शौकीन ने, जो लोग हजे भी नहीं टल रहे और बाहर जाके खाण तो गुरेज नहीं कर रहे, उन्होंने वास्ते खबर वेखनी बेहद जरूरी है। तो तुहानू दस दिए कि मूरथल दे 2 मशहूर ढाबे सुखदेव ढाबा और गरम धरम ढाबा इत्थे कोरोना पॉजिटिव केस आए ने, जिथे कि 10 मुलाजम जिहड़े गरम धरम ढाबे दे ने और 65 मुलाजम सुखदेव ढाबे दे कोरोना पॉजिटिव पाए गए ने। कुछ दिन पहला न्यूज़ 18 वालों एक खबर नशर की गई सी और सोशल डिस्टेंसिंग दी तज्जियां उड़दियां साफ देखिया गईयां सन। अपने पराठों के स्वाद के लिए देश भर में मशहूर हैं, लेकिन अब यही स्वाद कुछ राज्यों के लिए आफत बन गया। हम आपको बता दें कि कोरोना टेस्ट करवाए गए थे जो ढाबे पर कर्मचारी हैं, और सुखदेव ढाबा अपने नाम से ही बहुत ज़्यादा मशहूर देश भर में है, और इसी ढाबे के 71 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हालांकि उसके बाद जो प्रशासन है, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि उसने ढाबे को सील कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन और सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ मूरथल थाना बहुत पास लगता है उसकी सामने आई है, क्योंकि न्यूज़ 18 ने जो तस्वीरें हैं इसके साथ गरम धरम ढाबा लगता है उसकी दिखाई थी। जो यहाँ पर नियमों के तहत ढाबों को खोलने की इजाज़त दी गई थी उनमें ये नियम थे कि सोशल डिस्टेंसिंग और उसके साथ साथ मास्क और सैनिटाइज़र का जो यूज किया जाएगा, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई वो बहुत ज़्यादा डरावने वाली थी। लेकिन प्रशासन उसके बाद भी नहीं जागा और गरम धरम ढाबे से भी पॉजिटिव केसेस निकले हैं, जिसके बाद जो प्रशासन है उसने सील करने में भी 10 से 12 घंटे लगा दिए, और वो सुबह हैं वो केसेस आ चुके थे, लेकिन शाम को ये दोनों ढाबे सील किए गए। और उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई अधिकारी तक मौजूद नहीं है यह देखने के लिए कि जो ढाबे सैनिटाइज किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अकेला हरियाणा ही नहीं, हरियाणा के अलावा चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक के लोग यहाँ खाना खाने आते हैं, लेकिन कौन कौन यहाँ खाना खाने आए और यहाँ से गए इनका रिकॉर्ड तक ढाबों के पास नहीं है। बहरहाल अब देखना यही होगा कि ढाबों को सील करने के बाद जो यहाँ पर आए और गए, कौन कौन कॉन्टैक्ट में आए, उनकी जो लिस्ट है प्रशासन कब तक जारी करेगा और कितने पॉजिटिव केसेज और निकलेंगे। लेकिन जो लापरवाही मूरथल थाना के द्वारा सामने आई उन पर जांच की आंच कब तक पहुंचे। तो न्यूज़ 18 तुहानू दिखा रहे ढाबियां दा रियलिटी चेक। वो लोग जो थम नहीं रहे हैं और ढाबे वाले जो कि प्रिकॉशनरी स्टेप नहीं ले रहे। फिलहाल असं तुहानू दिखाउण जा रहे हैं रियलिटी चेक और साडे नाल साडे सहयोगी जुड़े हुए ने वक-वक शहरां तो। नितिन अंतल साडे नाल जुड़ चुके ने सोनीपत तो, इस दे नाल ही राजीव शर्मा साडे नाल जुड़े हुए ने अमृतसर तो। सब तो पहला रुख कर लेने नितिन अंतल दा जो कि सोनीपत दे विच मौजूद ने इस वेले। नितिन, फिलहाल आप किस जगह मौजूद हैं? किसी ढाबे के बाहर हैं या फिर सुखदेव ढाबे के बाहर है जिसको अभी हाल ही में सील कर दिया गया है? क्या कुछ अपडेट है आपके पास? कितने लोगों का इकट्ठ यहां पर सबसे ज्यादा देखा जाता था? फिलहाल साडा संपर्क इसी तरह नितिन दे नाल टुट चुका है, पर उस तो पहला एक बार अमृतसर दा रुख कर लेने। राजीव साडे सहयोगी साडे नाल जुड़े हुए ने। राजीव, इस वेले तुसीं किस जगह मौजूद हो और की कुछ स्टेटस है ढाबियां दा कि हजे भी ढाबे जिहड़े उत्थे उन्नी ही भीड़ वेखी जा सकदी है? जी हाँ, देखो जो लॉकडाउन लग्या सी तां देश भर के जिन्ने भी रेस्टोरेंट ने या ढाबे उन्होंने बंद कर दिता गया सी, और लंबे इंतजार तो बाद ढाबियां नूं खोलण की इजाजत सरकार वालों दी गई। पर क्योंकि अमृतसर एक टूरिस्ट सिटी है तो टूरिस्ट बहुत घट आ रहे हैं। इस वेले मैं अमृतसर का सब तो जो पुराना तो मशहूर ढाबा है द ब्रदर्स उत्थे मौजूद और इत्थे मेरे नाल जो ढाबे के ऑनर भी ने उन्होंने नाल भी असीं गलबात करते। पर पहला मैं दिखाना चाहुंदा कि ढाबे के अंदर जिद्दां ही कोई एंटर करेगा तो सब तो पहला सैनिटाइजर का इत्थे प्रबंध किया गया, थर्मल चैकिंग की जाती, उस तो बाद जो कस्टमर ने वो अगे पहुँचते हैं और जो स्टाफ नज़र आ रहा हर किसी ने मास्क पाए हुए हैं। इस तो इलावा जिन्नियां भी इत्थे बैठण का जो अरेंजमेंट जिथे किया गया सिटिंग अरेंजमेंट उत्थे भी बकायदा ये गल लिखी गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। तो इस ढाबे के ऑनर ने विभा उन्होंने नाल असीं गलबात करते। मैम
ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਢਾਬੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਢਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ? लॉकडाउन एक्चुअली जैसे ही खुला है, हमारा सबसे पहले तो मोटिव यही था कि हमने थोड़ी रेनोवेशंस भी की थी कि पुरानी चीज़ें हटा के नई सारा कुछ किया जाए, फर्नीचर, इवन टाइल्स, एवरीथिंग चेंज्ड। उसके बाद हमने जो लोग आ रहे हैं उनकी पहले बाहर ही वो टेस्ट करते हैं, टेम्परेचर चेकिंग होती है, उसके बाद सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद एक सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि वैसे ये जो अमृतसर में हमारा जो एरिया है ये पूरा टूरिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट था, तो वो अभी तो ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਵੀ ਜਾਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। हम सबसे पहले तो ऐसी लिख के लाया हुआ है, बड़े प्यार नाल लिखे हुआ है कि आई एम रिजर्व फॉर सोशल डिस्टेंसिंग एंड वी आर सॉरी, क्योंकि ये अब एक महामारी है जिससे हमें अब लड़ना है, और सबको इकट्ठे होकर जब तक हम ही खुद ही नहीं अपनी प्रिकॉशंस रखेंगे तब तक कोई भी कुछ नहीं कर सकता, जितनी मर्जी सरकार कोशिश करे। जब इंसान खुद अपने आप को सोच लेता है नहीं मैंने करना है, और सबसे पहले मैंने ठीक रहना है, अपने बच्चों के लिए ठीक रहना है। ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਹੁੰਚਦਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? नहीं, मेरे पास जो स्टाफ है वो सिर्फ अब मेरे पास 5% रह गए, और हम 5% स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं। अपना हमने जैसे जो एक्स्ट्रा था, जैसे साउथ इंडियन हमारा चलता था जब साउथ से ज़्यादा लोग आते थे, उसको हमने भी क्लोज़ कर दिया, सिर्फ इंडियन और पंजाबी फूड पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली स्टाफ हमने बहुत अपना 5% कर दिया है, और जो हमारे ढाबे पे वैसे ही 60-70% जो स्टाफ था वो नेपाली था, तो वो चले गए हैं, वो अभी कोई आने को ना तैयार है ना ही वो भी आएंगे। तो जो मेरे पास स्टाफ रह रहे हैं वो हमने अपने ही मकान दिया हुआ है उनको, जहाँ पे वो रह रहे हैं, ताकि वो बाहर जाए ना, बाहर जाएंगे तो कहीं से इन्फेक्शन लाएंगे, तो वो अंदर ही रहते हैं, तो हम भी सेफ़ हैं कि हाँ हमारे बंदे ठीक हैं, उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और रोज़ उनका सुबह वो टेम्परेचर चेकिंग। ਕਿਆ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਥਰਮਲ ਚੈਕਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ? हाँ, ऐसे मामले पीछे 2-3 बार ही आए हैं। एक तो कोई 15 मेंबर की एक फैमिली की टेबल थी, वो आई थिंक गुरदासपुर या कहीं से आए थे दरबार साहब मत्था टेकने के लिए, तो उनमें से एक बंदे को 102 बुखार था, बाहर से ही फीवर चेक करके ही हमें पता चल गया था उनको फीवर हाई है। हमें भी थोड़ी शर्म आ रही थी, पर वो खुद ही बेचारे कह रहे लग पड़े कोई बात नहीं, हम नहीं अंदर आएंगे। हमने उनको ये कह दिया था कि हम आपको खाना बाहर पैक करके, देखो जो बाहर से दरबार साहब माथा टेकने आ रहा है उसके बाद हम उसे खाना भी ना खिला पाए, हमें अंदर से तो हमारी भी कॉन्शियस नहीं अलाउ कर रही थी, पर कस्टमर भी बेचारे समझ गए थे कि नहीं इनकी भी मजबूरी है, तो वो चले गए थे, उन्होंने पैक भी नहीं कराया और उन्हें बैठे भी नहीं हुए। ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਢਾਬਾ ਇਹ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਟੂਰਿਸਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਢਾਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਰਾਜੀਵ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਿਤਿਨ ਅੰਤਿਲ। नितिन, आप किस जगह मौजूद हैं इस वक्त, और कुछ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਢਾਬਿਆਂ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਜ਼ਾਇਕੇ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਹਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੋ ਕਿ ਮੂਰਥਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਮੂਰਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਢਾਬੇ ਜੋ ਸਭ ਨੇ ਹੀ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਢਾਬਾ ਔਰ ਗਰਮ ਧਰਮ ਢਾਬਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨਸ ਤੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਢਾਬੇ ਤੇ ਖਾਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਢਾਬੇ ਤੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੇਮਸ ਢਾਬਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਥਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਚੇ ਘਮਸਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 3 IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ACS ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੈਨਲ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 3 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ACS कृपा शंकर सरोज तो ही जूनियर ने और दरअसल ACS ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 64 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CM ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ACS ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਥਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਮਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ 3 IAS ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ACS ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਆਏਗੀ ਅੱਗੇ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? सौंपी जाएगी और तमाम जो इल्जामबाजियां लगी हैं कि पैसा कितने गया जो केंद्र सरकार वालों आया और नाम जरा मंत्री का भी आया और बकायदा तौर पर जो संबंधित मंत्री ने साधू सिंह धर्मसोत वो कहते कि हर एक जांच ਲਈ वो पूरी तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਜੀ ਤੇ ਪੰਕਜ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਕੁਝ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਜੋਤ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਸਰੋਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ 59 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। जी शुक्रिया पंकज इस मामले ते पूरी जानकारी वास्ते। तुहानू दस दे कि कुछ थोड़ी देर दे विच ही सुनील जाखड़ वल्लों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी इसी मसले नू लेके क्योंकि लगातार विरोधी धिर जिहड़ा है वो भी सरकार नू घेर रहा है और इस घोटाले ते इंक्वायरी दी जिहड़ी मंग है और खास करके CBI जांच की गल जिहड़ी है विरोधियों वल्लों कही जा रही है पर खैर इस दे विच अगे जिहड़ी रिपोर्ट है वो हुण चीफ सकत्तर विनी महाजन नू दित्ती जावेगी और उस तो बाद की कुछ निकल के आउंदा है वो वेखण वाली गल होवेगी।
ਤੇ ਉਧਰ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਐਮਐਮ ਨਰਵਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਲਏਸੀ ਤੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਐਲਏਸੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਐਮਐਮ ਨਰਵਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੱਦਾਖ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹਨ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਐਮਐਮ ਨਰਵਣੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਲਏਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਔਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨੇ ਤੇ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੱਦਾਖ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਐਮਐਮ ਨਰਵਣੇ ਔਰ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਧਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਐਫਆਈਆਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਔਰ ਡੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਔਰ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਸ਼ਫਾਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸ਼ਫਾਕ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ? जी बिल्कुल नवजोत, जिस तरह के डीसी ਵੱਲੋਂ 10 पेजां ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਰਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਇੱਕ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਐਫਆਈਆਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕੁੜੀ ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਹੈ ਖੋ ਕੇ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਕਚਰ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਔਰ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ ਪਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਗਾ ਜਸਟ ਫॉर द ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ। ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਗਿਆੜ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀਏ।
नहीं साहब मेरा बयान नहीं जी नहीं साहब नहीं एक मिनट मैं थोड़ा सारी गल जस्ट एक मिनट मेरी पूरी गल सुन लो, बाद सारे जवाब मैं दूंगा। अकाली दल ਦੇ बहुत ही सीनियर मैं देखो बड़े जाणू है, हरेक मुद्दे ਨੂੰ बड़ा गंभीरता ਨਾਲ है। टिन्नू जी ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ उस चीफ पार्लीमेंटरी सैकटरी भी सीगे उस समय ਦੇ बयान है जी 2016 11 मार्च 2016 ਜਿਹੜਾ बजट सैशन चल रहा ਸੀ पंजाब ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੈ। एक बयान मैं होर पढ़ना चाहना, इस संबंधी एक खबर लगाई है कि लवली यूनिवर्सिटी विच पिछले साल विच 4600 बच्चे पढ़ते दिखाए गए हैं। इस विचों 3200 के करीब बच्चे डिस्टेंट एजुकेशन राही पढ़ाए जाते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन की कोई एजुकेशन नहीं हो रही। ध्यान नाल एक मिनट नोट करो जी, अगला सेंटेंस पढ़ रहे हैं, असी सिर्फ उन्होंने पढ़े लिखे अनपढ़ बना रहे हैं। दिस इज स्टेटमेंट बाय जस्टिस निर्मल सिंह साहब। भी उसे मसले नूं लैके स्टेटमेंट उन्होंने आई है। इस मसले नूं लैके उदों दे जिहड़े मंत्री सी वो खुद की कह रहे हैं, मदन मोहन मित्तल जी, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम अधीन क्रमवार बहुत तकनीकी ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 5925 ਅਤੇ 201 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਦਾਖਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ क्रमवार 18 ਕਰੋੜ 6,44,140 रुपये ਦੀ राशि प्राप्त की गई है। मैं आपको कॉपी दे दूंगा। हाँ जी 18 करोड़ साहब बच्चे दसे जी उस टाइम 5,925। हुण इहदे बाद जिहड़ा असल जिहड़ा बयान है मैं वो पढ़ना चाहता साहब एक मिनट, क्योंकि इहदा बड़ा इस सारे अज जो कुछ हो रहा है इहदे नाल इहदी बड़ी कड़ी तो कड़ी जुड़ी हुई है। स्पीकर साहब यह काफ़ी गंभीर मामला है ਅਤੇ बहुत वड्डा फ्रॉड है। सुनील जाखड़ नहीं कह रहे साहब, मैं थोड़ा बयान पढ़ के सुना रहा ਅਤੇ बहुत वड्डा फ्रॉड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस नूं सडनली टेकअप किया है, सडनली टेकअप किया है। मैं भी उत्थे गया सीगा, अपने नंबर्स एकदम ऊपर चले गए। वो रैफर कर रहे हैं एडमिशनस के नंबर नूं, जिहड़ी आ फेक एडमिशन या डबल एडमिशनस हुई हैं ਇਹਦੇ नंबर्स कहते एकदम ऊपर चले गए। इस नाल अपनी बदनामी होंदी है जी। मैं मानयोग मुख्यमंत्री जी नाल भी इस बारे गल करांगा कि जे इस दी विजिलेंस इंक्वायरी हो जाए दैन आई थिंक इट विल बी द बेस्ट। उन्हों का बयान आ गया साहब, एंड दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ इट। ये वास्ते अगली जी देखो मंत्री साहब की कहते हैं बयान के उत्ते, जिहड़े मदन मोहन मित्तल साहब मंत्री जी डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल जी का बयान है जिहड़ा मैं पढ़िया, जिहड़े कहते भी साडी बड़ी बदनामी हो रही है, साडे नंबर्स जिहड़े एडमिशन एकदम ही इन्नियां वध गईयां भी सेंटर उन्होंने मनण नूं तैयार है नहीं, तो बड़ा सीरीयस फ्रॉड है। मंत्री साहब की कहते स्पीकर साहब विजिलेंस इंक्वायरी तो करवा लेंदे हाँ, फिर भी मैं भी रिकमेंड करता हाँ कि यह इंक्वायरी हो जाए, पर मैं नाल यह भी कहता हाँ कि यह मैंबरस बाद विच किसी की सिफारिश ना करन, क्योंकि यह सारी एक मिली भगत सी साहब। क्योंकि मालकां दा मशहूरी कंपनी दी सेंटर तो पैसा आ रहा सीगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने स्कीम चलाई सी जिथे साडे एससी भाईचारे का नाम आ जाता सीगा। वैसे भी पंजाब ते डॉक्टर मनमोहन सिंह हमेशा बड़े मेहरबान रहे, जिहड़ा इन्हां ने जिद्दन भी गुलदस्ते लैके गए उत्थों पैसे गफ्फे लैके आए। पर जदों बीजेपी की सरकार आ गई ਉਹਦੇ बाद ਜਦੋਂ ਆ ਨੰਬਰਸ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੀ ਵਾਸ ਪੁਲਡ ਅਪ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਰਾਡ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਆ ਗੱਲ ਹੈ 11 ਮਾਰਚ 2016 ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਕਰਤੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਗਿਆੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ 4 दिन इंतजार नहीं कर सकते भी ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ 4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਬਗਿਆੜ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। these are डबल स्टैंडर्ड्स टोटली। बट मैं देखो मैं जो गल कहना चाहना भी उन्होंने बहुत वड्डा डाका मारिया। मैं समझदा भी साडे एससी भाईचारे दे बच्चों के उत्ते
ਬਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਜ ਓਟਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲੀ 2017 ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 3,09,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਵੀ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਜੋ ਫालतू ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਊਗੀ। ਹੁਣ 800 ਕਰੋੜ ਜਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ, ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇਬ ਕੱਟੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਹਿਬ 4 ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਕੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜੂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ